خوشی ہوگی کتنی مجھ کو خوشی گنبد خضرا دیکھوں اگر پیارے نبی کا پیارا درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے نورانی و عرفانی خطاب سے ہم تمامی سامعین کو محضوب مستفیض فرمائیں۔ استقبال کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ ہندوستان کے سازی مقترن کا کہ خاموش بھی رہیں تو تکلم ٹپک پڑے، خاموش بھی رہیں تو تکلم ٹپک پڑے، اور یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ارے ایسے اسلاف سے ملتا ہے حضرت کا شجرہ، ایسے اسلاف سے ملتا ہے حضرت کا شجرہ، جن کی چوکھٹ پہ کئی تاج پڑے رہتے ہیں، جن کی چوکھٹ پہ کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ یہ بھائی جو میرے نگاہوں کے سامنے بیٹھا ہے ہر شعر اس کی سمجھ میں آ رہی ہے، خدا کرے آپ سب کی سمجھ میں آ جائے۔ مائک پر حضرت مولانا مفتی سراج احمد صاحب قاسمی، استاد مدرسہ کنز العلوم جہانگیر آباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا شریک لہ ولا وزیر لہ ولا مثال لہ، لا والد لہ ولا ولد لہ، ازلی ابدی احدی صمدی، لا اول لہ ولا آخر لہ، لا ظاہر لہ ولا باطن لہ، ثم نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا وسندنا سید عباداتنا سید ساداتنا شفیعنا کریمنا محبوبنا محبوب ربنا طبیبنا طبیب قلوبنا طبیب عیوبنا طبیب اجسادنا طبیب ارواحنا مرشدنا مخدومنا، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، وقال علیہ الصلاة والسلام تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولدینها ولجمالها، فاظفر بذات الدین تربت یداک، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات اساتذہ کرام، جناب حضرت مولانا شوکت علی صاحب نوری، جناب حضرت مولانا نفیس الحق صاحب مظاہری، دیگر علماء کرام، حفاظ اعظام، شعراء کرام تشریف فرما ہیں۔
اور جناب قاری محمد سراج صاحب رامپوری جو نظامت بہت ہی اچھے انداز میں فرما رہے ہیں، اور ہم سب کے عزیز ہمارے دوست جناب حافظ مدثر صاحب جو اس جلسے کو اپنے کیمرے میں کیچ کر رہے ہیں، ان سب کا میں شکر گزار ہوں کہ یہ حضرات سرزمین جہانگیر آباد میں تشریف لائے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات کا یہ فرض بنتا ہے کہ جب تک یہ مجلس چلتی رہے، جب تک یہ جلسہ چلتا رہے، آپ حضرات اٹھنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ابھی بہت بڑے بڑے شعراء کرام آپ حضرات کے سامنے پیش ہونے والے ہیں، جو الحمدللہ برابر سفر ہی میں رہتے ہیں، جس میں سے جناب طارق انور صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور ہم سب کے چہیتے، ہم سب کے لاڈلے، ہم سب کے پیارے جناب قاری محمد ذیشان صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ ان سب کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان حضرات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں اور پردہ نشی خواتین، میری ماں اور بہنیں، ہم سب کو اللہ رب العزت نے جو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس کا ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ وہ مقصد خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے تمام انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور پیدا کر کے اللہ رب العزت نے انسانوں کو ایسے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ان کی رہبری کے لیے اور ان کی ہدایت کے لیے اور ان کے صحیح راستے پر چلنے کے لیے اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ نبوت کا سلسلہ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم ہو چکا ہے، کیونکہ آپ تو آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے احادیث مبارکہ کو امت کے سامنے چھوڑ دیا۔ نبیوں کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے، نبیوں کا سلسلہ تو بند ہو چکا ہے، لیکن ان کے وارثین، ان کے جانشین علماء اکرام کو اللہ رب العزت قیامت تک پیدا فرماتا رہے گا۔ ان کے جانشین حفاظ اکرام کو، قرآ کو قیامت تک اللہ پیدا فرماتا رہے گا۔ اب آپ کو جس چیز پر عمل کرنا ہے، قرآن پر عمل کرنا ہے، علماء کے بعد تشریف لائیے،
को सीखना है, हुफ्फाज के पास तशरीफ लाइए, कुरान को अच्छे अंदाज में पढ़ना है, कुर्रा के पास तशरीफ लाइए। ये तुम्हारे रहबर है, ये तुम्हारे मुक्तदा है, ये तुम्हारे इमाम है। इनके तुमको अल्लाह ने मोहताज बना दिया। ये आपको बताएंगे कुरान में क्या लिखा है, आपको बताएंगे कुरान में क्या अमल करना है, आपको बताएंगे मसाइल कैसे हैं, आपको बताएंगे शादी कैसे करनी है, आपको बताया जाएगा निकाह कैसे करना है, आपको बताया जाएगा अल्लाह के हुक्मों पर कैसे चलना है, आपको बताया जाएगा आपको शरीयत पर कैसे अमल करना है, आपको बताया जाएगा आपको सुन्नत पर कैसे अमल करना है, आपको बताया जाएगा आपको जिंदगी कैसे गुजारनी है, आपको बताया जाएगा कि आपको मुआशरती जिंदगी कैसे गुजारनी है, आपको बताया जाएगा शादी कैसे करनी है, आपको बताया जाएगा वलीमा कैसे करना है, आपको बताया जाएगा निकाह कैसे करना है, आपको बताया जाएगा कि आपको खाना कैसे खाना है, आपको बताया जाएगा कैसे पानी पीना है, आपको बताया जाएगा ऐ मेरी बहनों आपको बताया जाएगा लिबास कैसे पहने हैं, आपको बताया जाएगा पर्दा कैसे करना है, आपको बताया जाएगा शरीयत पे कैसे अमल करना है। ये सब उलमा बताएंगे। अब उलमा क़यामत तक के लिए आते रहेंगे। इन्नमल उलमा वरसतुल अंबिया, कि उलमा तो नबियों के वारिस हैं। इन मदारिस में तालीम हासिल करने वाले, इन मदारिस में अपने असातिज़ा के सामने दोस्ताना बैठने वाले, इन मदारिस में कुरान की तालीम पढ़ने वाले, इन मदारिस के अंदर कुरान की तालीम हासिल करने वाले, इन मदारिस के अंदर हुफ्फाज़ इकराम उलमा जो अल्लाह पैदा फरमा रहा, क़यामत तक के लिए तमाम उम्मत को अल्लाह ने इनका मोहताज बना दिया। बोलो बनाया कि नहीं बनाया? जब इमाम खड़ा होता है उसने कहा अल्लाहु अकबर। कितना बड़ा सेठ हो, कितना बड़ा बादशाह हो, कितना बड़ा हाकिम हो, वक्त का प्रधान हो, वक्त का प्रधानमंत्री हो, फिर भी इससे पहले तकबीर नहीं कह सकता है, इससे पहले तकबीर नहीं कह सकता, इससे पहले रुकू में नहीं जा सकता है, इससे पहले ये सजदा नहीं कर सकता है, इससे पहले ये सलाम नहीं फेर सकता है। क्योंकि अगर ये सजदा में पहले चला जाएगा, अगर ये रुकू में पहले चला जाएगा, अगर ये पहले तकबीर तहरीमा कह लेगा, यानी वो तकबीर जो तमाम चीजों को हराम करने वाली है, इसकी नमाज नहीं होगी, इसकी नमाज फासिद हो जाएगी, ये नमाज से निकल जाएगा। ऐसे ही अगर इन्होंने जो तरीका बताया है उस तरीके के खिलाफ अमल करोगे, उस तरीके के खिलाफ चलोगे, उस तरीके के खिलाफ अपनी जिंदगी गुजारोगे, कुरान के खिलाफ जिंदगी गुजारी, सुन्नत के खिलाफ जिंदगी गुजारी, शरीयत के खिलाफ जिंदगी गुजारी, अहादीस के खिलाफ जिंदगी गुजारी, याद रखना तुम्हारा कोई मकाम नहीं अल्लाह के नजदीक, तुम्हारा कोई मर्तबा नहीं हुजूर के नजदीक। मकाम उसका है, मर्तबा उसका है जो अल्लाह के रसूल के मुताबिक, जो अल्लाह के रसूल के तरीके पर अमल करे। निकाह करना है तो निकाह की सुन्नतें हैं, निकाह करना है तो निकाह के मसाइल हैं। मेरी माँ और बहनों, मेरे भाइयों, गौर से सुनो। किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि अगर किसी को अपनी बेटी का निकाह करना है तो सबसे पहले वो निकाह करने से पहले सूरह नूर को पढ़ा दे, सूरह नूर की तालीम उसको दिलवा दी जाए, सूरह नूर की तफसीर उसको पढ़ा दी जाए। क्योंकि अल्लाह ने निकाह के मसाइल को सूरह नूर में बयान कर दिया है, बता दिया कैसे औरत को जिंदगी गुजारनी है, कैसे उसको शोहर के सामने रहना, कैसे अपने सास के सामने रहना, कैसे अपने ससुर के सामने रहना, कैसे उसको अपने देवरों के सामने रहना है, कैसे अपनी शोहर की खिदमत करनी है। सूरह नूर के अंदर तफसीर में बता दिया गया है, औरत को बता दिया गया पर्दा कैसे करना
ऐसी औरतों के ऊपर जो औरतें मेकअप कर रही हैं ताकि दूसरे लोग देखें तो खैर मर्दों की नस्ल पड़े। याद रखना, इनकी होठ, जिस होठ के ऊपर ये लिपस्टिक लगाती है और खैर मर्दों की नस्लें पड़ती है, इनकी होठें फरिश्ते कैंचियों से काट देंगे। जिन नाखूनों पर ये नाखून पालिश लगाती है ताकि नाखून अच्छे लगे, जबकि नाखून पालिश लगाना तो हराम है। अगर कोई औरत लगा लेगी तो अब उसका गुस्ल भी नहीं होगा, वुज़ू भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस पे परत चढ़ जाती है। और जिन चीजों के लगने से, जिन चीजों के लगाने से परत चढ़े, वुज़ू नहीं होगा, गुस्ल नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि वुज़ू के फराइज़ में से है बाल के बराबर भी अगर कोई जगह खाली या सूखी रह गई, आपका वुज़ू नहीं होगा, आपका गुस्ल नहीं होगा। यहां तक कि उलमा ने मसला बयान कर दिया है कि अगर कोई औरत आटा गूंथ रही थी और उसके नाखूनों में, उसकी उंगलियों में, उसके नाखूनों पर आटा लगा और वो सूख गया, बगैर छुड़ाए हुए उसने वज़ू कर लिया, उसकी वज़ू नहीं होगा, उसका वज़ू नहीं होगा, उसको पाकी नहीं मिलेगी। ठीक है, तब तक कि वो उस आटे को न छुड़ा दे, उस आटे को न छुड़ा दे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, अल्लाह ने आपको बड़ा मकाम दिया। ये निकाह हमारे छोटे भाई मोहम्मद उमर साहब का होना है। बड़े फिक्रमंद हैं, बाकायदा चल के आए मसले मालूम करने के लिए, बाकायदा चल के आए कि हमको मसला बताया जाए। सेहरा पहना जाएगा कि नहीं पहना जाएगा, मेहंदी लगाई जाएगी कि नहीं लगाई जाएगी, बुकवा लगाया जाएगा कि नहीं लगाया जाएगा, रत जगा यानी रात जागी जाएगी कि नहीं जागी जाएगी, गुलगुला बनाए जाएंगे कि नहीं बनाए जाएंगे। और एक बहुत बड़ी रस्म जो सबसे ज्यादा कबीह रस्म है, वो रस्म क्या है? झूला वाली रस्म, जिसको कहते हैं बास खौआ। बाकायदा चल के आए और कहा मुझे मसले बताए जाए। मैंने कहा सेहरा बांधना जायज नहीं है, मेहंदी लगाना जायज नहीं है। अरे क्या ये हमारा भाई उमर ये काला है तो इसको सेहरा पहना जाए ताकि इसका चेहरा छिप जाए? क्या ये औरत है कि इसके हाथों पर मेहंदी लगा दी जाए, इसके हाथों पर मेहंदी लगाई जाए? ये तो औरतों की सीरत है। हुजूर ने फरमाया, औरतों, आया औरतों, तुम तमाम की तमाम औरतें ये मेहंदी लगाए ताकि पता चले कि औरत का हाथ है कि किसी मर्द का हाथ है, किसी मर्द का हाथ है। रत जगा, रात में जागा जाता है, खुराफातें होती है, गुलगुले बनाए जाते हैं, वो रस्म रिवाज किए जाते हैं, डांस की जाती है, नाचा जाता है, बाजा बजाया जाता है, गाने गाए जाते हैं। अरे शरीयत के अंदर ये तमाम चीजें हराम है, शरीयत के अंदर तमाम चीजें हराम है, इसका कोई वजूद नहीं। निकाह तो बता दिया गया, हज़रत मौलाना तस्कीर साहब ने बताया, हज़रत मौलाना असीदुर रहमान साहब ने भी बता दिया। निकाह क्या है? निकाह तो अगर कोई आदमी, कोई भी नहीं है, मजमा नहीं है, कोई नहीं, लेकिन दो गवाह मौजूद हैं, दो गवाह मौजूद हैं, उन दो गवाह आकिल बालिग मुसलमान, साहब हिदाया कायद लगाते हैं, आकिल हो, बालिग हो, मुसलमान हो, उनकी मौजूदगी में एक ने ईजाब किया, एक ने कबूल कर लिया, निकाह मुनक्किद हो गया। यहां तक कि महर का मामला भी शरीयत के अंदर ये नहीं रखा कि अगर महर तय नहीं की जाएगी तो निकाह नहीं होगा, बल्कि महर तो उसके खानदान के मुताबिक, उसकी बहनों के मुताबिक, उसकी माँ के मुताबिक, जो खानदान में महर चली आ रही, महर मिस्र उस शौहर पर वाजिब हो जाए। क्या मतलब? अगर महर मुतय्यन नहीं हुआ तब भी महर वाजिब हो जाएगा, लेकिन ये नहीं फरमाया कि महर अगर मुतय्यन नहीं हुआ, महर का अगर महर की तायीन नहीं की गई तो निकाह नहीं होगा। निकाह तो सिर्फ दो गवाह मौजूद हो, उन दो गवाहों के सामने लड़के ने लड़की से कहा मैंने
کہا میں نے قبول کیا، یہ نکاح ہو گیا۔ یہ خرافات نکاحوں کے اندر اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے بڑے بھائی محمد مشیر صاحب کا کہ انہوں نے بڑی جستجو کی، بڑی محنت کی اور بڑی کوششوں کے بعد اس جلسے کا انعقاد کیا۔ یہ ایک ہی دن میں پروگرام بنا، الحمدللہ بڑا مجمع یہاں پر بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو قبول فرمائے، آپ حضرات کے بیٹے کو قبول فرمائے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، نکاح کے اندر خرافات نہ کی جائے۔ نکاح کے اندر رسم و رواج سے اپنے آپ کو بچاؤ، بارات سے اپنے آپ کو بچاؤ، جہیز کے سجانے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ارے جب کسی غریب بیٹی، غریب کی بیٹی، غریب کی لڑکی کسی کے جہیز کو دیکھتی ہے، گاڑی دی جا رہی ہے، بیڈ دیے جا رہے، فریج دی جا رہی، کولر دیا جا رہا، واشنگ مشین دی جا رہی، بڑے بڑے آئٹم دیے جا رہے، اس غریب لڑکی کا دل دہلنے لگتا ہے۔ اس غریب لڑکی کے دل کے اندر ایک آگ پیدا ہو جاتی ہے، دل کے اندر ایک رونا پیدا ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کاش میرا باپ بھی مالدار ہوتا، کاش کہ میرا باپ بھی کروڑ پتی اور ارب پتی ہوتا، مجھے بھی جہیز دیتا۔ میرا تو نکاح نہیں ہو رہا ہے، میرے تو رشتے نہیں آ رہے، غریب لڑکی روتی ہے دیکھ کے۔ اس لیے جہیز اگر دینا ہے تو اس کو سجایا نہ جائے۔ کیا بتایا جاتا ہے کہ دیکھو میں اپنی بیٹی کو بیڈ دے رہا ہوں، ارے اسی بیڈ کے اوپر میری بیٹی سوئے گی۔ یہاں تک کہ بے حیائی کا یہ عالم ہے کہ لڑکی جو کپڑے پہنے گی ان کپڑوں کو بھی سجا دیا جاتا ہے۔ جبکہ ادب و احترام تو یہ ہے جو پرانی عورتیں تھیں، آج بھی وہ یہی کرتی ہوں گی۔ ادب و احترام تو یہ ہے کہ عورتیں اپنے کپڑے سکھانے کے لیے بھی چھت کے